बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 7 नवंबर पाकिस्तान दे विच जुमेरात दी सपैर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। अज जिहड़ी पहली खबर जिते असीं चानण पाउणा वो चानण पाउण तो असीं थोड़े जिहे लेट हो गए क्योंकि जहाज़ उड गया। हाँ जी, जहाज़ बाजी मरियम नूं लैके उड गया ते जहाज़ भी गया पाकिस्तान एयरफोर्स का। सरकार का जहाज़ बाजी मरियम नूं लैके पाकिस्तान तो उड्डिया तो सीधा लैके जा रहा है स्विट्जरलैंड। अच्छा, हुण स्विट्जरलैंड जिहड़ा उहदे भी अपने खुराक ने। स्विट्जरलैंड दे विच बड़े सारे दफ्तर ने ते जनीवा उहदा एक जिहड़ा शहर है जिहड़ा फ्रांस के बार्डर के उत्ते, उत्थे जिहड़ा मामला है उत्थे वैसे तो अकवाम मुतहदा दे भी दफ्तर ने, और भी कई कुछ है। तो लोग यही आखण डे ने भी बाजी उत्थे इंटरनैशनल स्टैबलिशमेंट ना मिल गई है। हालांकि ना लोकल तो ना इंटरनैशनल स्टैबलिशमेंट इन्हां दे नाल हुण मिल के की लैना, उन्हां अपना काम सीधा कर लिया है। पाकिस्तान दे विच जिहड़ी लोकल स्टैबलिशमेंट है उन्हां 5 ते 5 10 पंजाबी च पांजा फिट करना आउंदे ने। वो पांजा फिट करना यह हुंदा सी भी जदों माड़े चोर नूं फड़ के पुलिस लैके जांदी सी ते उहनूं 5 लित्तर मारदे सन ते उहनूं आंदे सन पांजा फिट कर दिता। इस तरीके नाल चौधरी साहब ने उत्थे ते माड़े चोर नाल करदे सन, चौधरी साहब ने पूरी पाकिस्तान की कौम दे नाल ही कर छड़िया, कौम नूं पांजा फिट कर दिता है। मतलब कि 3 साल तो वधा के जिहड़ी अपॉइंटमेंट है वो 5 की कर दी है ते नाल एक एक्सटेंशन होर। थाने च ते माड़े चोर नूं पांजा फिट करदे सन ते इत्थे 5 दे उत्ते एक होर पांजा फिट कर दिता है। बहरहाल ये तो हो गई साडी लोकल स्टैबलिशमेंट की गल, जिन्हां नाल बाजी मरियम दी, नवाज शरीफ साहब की गल हो गई। वो आंदे ना साडी गल हो गई है, वो इन्हां दी गल इत्थे हो गई है ते इन्हां दी इत्थे की गल हो सकती है। इदों गां फिर जिहड़ी भी गल है वो ही करदे ने ते वो तुहानूं भी खबर दे देने विचों। वो तुसीं ये आर्मी चीफ साहब की वेख लो तस्वीरां, ये आईयां जे सऊदी अरब तो, इत्थे मिलण डए ने मोहम्मद बिन सलमान साहब नाल। अच्छा, तस्वीरां लोकां ने फिर लोकी भी तो शैतान ने ना, तुहानूं पता है। फिर वेखो दंद कड्ढण लग पे ने मुंडे। मैं लंबड़दार साहब नाल गल कीती, मैं कहा मुंडे बाज नहीं आउंदे। चंगी भली मीटिंग होण डई है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤਰਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਡਏ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਅਤਾਇਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਈਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਟੋਲਾ ਨੇ। ਡਰਦੇ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲਓ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚ ਭੋਂ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੇਬਲ ਠੀਕ ਪਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਠੀਕ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਭੁੰਜੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਵਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ? ਇਹਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰਜ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ CNN ਤੇ NBC ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ,
न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, फलाना ते टमकाना, इन्हें ढा छड़े। उत्थे ट्रंप भा ने भी सोशल मीडिया नूं वरतिया ते उत्थे अमरीकियां ने भी, क्योंकि मीडिया सारा जिहड़ा सी ना वो पहला पिछले इलैक्शन च ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈਰਿਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਇਹ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੰਗ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਕੱਲੇ, ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਵੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਡਈ। ਹੁਣ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਡਈ? ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰਜ। ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ। ਜੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਤ ਇਹ ਪਈ ਸੀ ਵੀ 2-3 ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਪੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, 5-7 ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਜਨੀਵਾ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15-20-50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਇਆਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਬੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵੇੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗਵੇੜ ਲਾਏ ਸਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਆਪ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦੇਈਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਣੀਆਂ ਲਾ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਂਗ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਛਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਖੋਰੀ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਛਿੱਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੀ ਛੰਗ ਛੁੰਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਪਰ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਊਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਚਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੱਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਛਿੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਲੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੀਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਗੋਧੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਵਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰਦੂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਕੋਇਟੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਫਿਰ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਬਜਵੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੰਦ ਘੁੱਟ ਕੇ ਝਪੀਟ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਦਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਛਿੱਤਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ PTV ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਮ TV ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਸਹਾਫੀ ਨਾ ਆਪਣੇ TV ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਘੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਘੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4-4 5-5 ਚੰਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਐਂਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-2 3-3 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਛੱਡਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੋਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ, ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੱਜਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਲਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਸ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਬਲ ਕੁਟਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੜਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਤੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੀ ਐਂਕਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ 'ਚ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਕੂਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ ਘਰ ਨਿਕਲੋ, ਪਿੱਛੋਂ 12 ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਭਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 3.5-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਭੱਜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉਲਟੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਸ਼ਬਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਮੀ ਵਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ।
मतलब साडा उन्होंने जहाज देना मुल्की वकार के खिलाफ नहीं है, पर तुहाडा गल करना मुल्की वकार के खिलाफ है। तुसीं ये गल थोड़ी कर सकते सो। अगर तुसां गल करते जनाब असां तुन के रख देना सी 121 122 124 ए 131 505 पता नहीं किहड़ी किहड़ी दफा ला के तुहाडे ते सी परचा ठोक देना सी ते नाल कंबल कुट करनी सी। हुण उल्टा काम होया। हुण जनाब उत्थे किते मेरा मतलब है नारोवाल च बच्चा किसी पिंड च बैठा बंदा, गुजरां वाले किसी पिंड च बैठा, सुआबी किसी पिंड च बैठा, उत्थे रोकड़ी दे विच किसी पिंड च बैठा बच्चा जिहड़ा वो कंबल कुट करन डिया, वो लित्तर मारन डिया जनाब वापस घुम घुम के सिस्टम नूं आंदा जे की कीता जे दा जवाब दिओ। ये वजह जे सोशल मीडिया तुसीं तंग है ते दूजे जिन्ने भी बाबे ने ये बड़े बड़े फरनाट किस्म के बंदे जिन्हां दी वजह तो चौधरी साहब पूरी हुकूमत करते सन, वो भी हुण वेखो कल एक खबर दे छड़ी उन्होंने कहा भी 26 बंदे बरतानिया तो 26 बंदे बरतानिया तो डिपोर्ट किए जा रहे हैं। चौधरी साहब की डिजायर सी भी खबर दे दो ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी डर जान भी ओ एहतजाज करने नाल बरतानिया तो बंदे डिपोर्ट करा देने लगा चौधरी। हालांकि इस खबर के ना कोई हकीकत ना ये हो सकती है, ना हुई है, ना ये होनी है, पर चौधरी के कोल हुण एक ही हथियार रह गया जो डराउण वाला। बाकी तो चौधरी के काम हुण कुट मार के वेख लिया। दुनिया जी बाहर बैठी वो भी नहीं मुड़न रही, अंदर बैठी वो भी नहीं मुड़न रही। तो चौधरी जो हम डराने वास्ते उन्हें आख्या भी बंदे जोड़े ने उतों डिपोर्ट हो जाने। और खबर भी मजहरबाज साहब को दवाई चंगे भले सियाने बंदे ने। दूजे पासे नुसरत जवेद साहब ने आख्या भी ट्रंप जित ही नहीं सकता। नजम सेठी साहब ने भी आख्या, जियो टीवी भी यही आंदा फिरदा सी। हुण उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं लगन दिया भी लवेटिए किवें जिहड़ा खलारा पाया सी, समझदे हो ना, ये जिहड़ा असीं क्लीन विछाया सी इहनूं चुकीए किवें। वो कई वारी आंदे ना बंदे भी चुक के अपना गंद पुत्र चुक सिर ते रख पंड ते इत्थों निकल। वो हुण जदों नतीजा आया तो हुण पंड चुकनी पै गई। ये भाई जी हुण गल ते माड़ी है, लेकिन मैं तुहानूं ये दस देना भी कई बंदियां दी न्याई वाली जमीन हुंदी सी। न्याई वाली जमीन पिंड दे नाल लागे ही बिल्कुल ते पहिलां पिंडां दे विच बाथरूम नहीं सी हुंदे। बंदे उत्थे ही उस जमीन दे विच जंगल पानी करदे सन। ते वो जिहड़े न्याई वाले जे चंगा बंदा कोई चंगा चौधरी सी ते वो तां समझदा सी कि यार इत्थे ही लोकां बहना हुण की करन, किन्ना क दूर जाण सवेरे सवेरे उठ के। ते कई बारी दो बारी जाना। तो कई बंदे फिर जरा थोड़े चगल होंदे सन, वो उत्थे ना डांग लैके खलोते होंदे सन कि मेरा पता इत्थे कोई जंगल पानी ना पवे। वो कई बारी हुंदा ये सी, वो कई बारी हुंदा ये सी कि बंदा जिहड़ा वो सवेरे सवेरे तुहानूं पता है कि उठिया सुत्ता उठिया ते अपड़िया उत्थे न्याई वाली जमीन ते उत्थे डांग लैके बंदा नहीं खलोता ते उन्हें अपना जंगल पानी उत्थे ही कीता। ते ऐ ना जे वो करन डिया ते बंदे उत्तों अपड़ जांदे सन। वो बंदा जिहदी जमीन हुंदी सी उत्थे अपड़ जांदा सी डांग लैके। वो फिर करदा की सी जिहड़े ते कोई मैं तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ा चंगा चौधरी सी वो ते इस काम च पैंदा ही नहीं सी भी खलके खुदा है किते ते जाएगी ना किते ते उन्हें ये काम करना है। ते जिहड़े भैड़े चौधरी हुंदे सन वो डांग लैके फिरदे सन। वो जदों आ जांदा सी चौधरी हुंदा ते वो भैड़ा ही सी। वो फिर आंदा सी उठ भी ते चुक भी। ये जो कीता है तो ये चुक भी ते उठ भी। हुण पब्लिक इन्हां दे नाल ये करन डई जी, पब्लिक खलोती है डांग लैके। ये दिंदे ने झूठी खबर, मतलब गंद पाउंदे ने, जंगल पानी करते हैं मीडिया वाले बड़े बड़े ना नजम सेठी साहब, सोहेल वड़ैच साहब तो फलाना, ये कर देंगे ने गंद है जियो टीवी ते इधर उधर। पब्लिक डांग लैके खलोती, वो जिस वेले वेख लैंदी है भी जनाब ये तो गंदा काम कर दिता, वो आंदे ने उठो भी ते इहनूं चुको भी नाल। हुण उठण ते इन्हां नूं प्रॉब्लम नहीं है, वो ठट ते लैंदे ही ने, फिर एक दंद बड़े कढदे जी यार। हुण मैनूं दसो पिंड दा बंदा किहड़ियां मिसालां देआं, जो कुछ अखी वेखिया वो ही दसना है ना। हुण मैं कोई उत्थे मैनहट्टन च ते जम्मिया नहीं सी मेरा। बहरल मुख्तसर गल ये है कि इन्हों जी मुसीबत पई है ना वो उठण की चुकण की है। चुकना ने इन्होंने दिल जो कोई चुकाउंदा है ना फिर चुको। हुण चुकण लई उत्थे कोई बंदा अपना मेरा मतलब कई तो लैके नहीं गया ना, तो फिर कई भैड़े चौधरी हत्थां नाल ही चुकवा दिते सन। इन्हां नूं हुण चुकना पै रहा ना गंद हत्थां नाल। ये तुहाडे मगर इस तो पे ने सोशल मीडिया तो। बहरहाल इन्हां दा मुकम्मल तबाही हो गई। यह हुण जिहड़ियां दो तीन खबरां तुहानूं दस्सियां ने कि यह जिहड़ी चौधरी साहब की उत्थे मीटिंग है भी हत्थ सीधे करके ने सिर थल्ले होया, जिहड़ियां तुहानूं तस्वीरां विखाईयां ने, ये हुण सोशल मीडिया ना हुंदा ते ना किसी तबसरा करना सी, ना किसी गल करनी सी, ना मुसीबत पैनी सी, ना सफाई देने की लोड़ पैनी सी। इसे तरीके नाल जिहड़ा इलैक्शन जितण दियां ना झूठियां खबरां दित्तियां ते पुराने ट्वीट कीते ते गल पै गए ते डिलीट करते फिरते ते पता नहीं लगता भी करिए की किहड़े पासे जाइए। इस तरीके बाजी की जिहड़ी खबर है यह जिहड़ी कि उत्थे चली गई है जहाज लैके स्विट्जरलैंड, उत्थे अपना डॉक्टर शाक्टर नूं विखाउणा, तुहानूं पता ही है, तुहानूं दस्सी होई गल पहिलां दी। तो वो जिहड़ा हिसाब गले की सर्जरी है पता नहीं कि किहड़ी शै है, वो तुहानूं पता ही है। तो वो जिहड़ी सर्जरी बाजी है उसकी खबर कित्थों आउणी सी। तो इस तरीके नाल जिहड़ी 26 बंदे डिपोर्ट झूठी खबर सी, इहदी सर्जरी किहने करनी सी। तो सोशल मीडिया वाला जिहड़ा लित्तर जे ना इन्हें जिहड़ा पांजा फिट कीता अजे ना, ये ना चौधरी कोलों चुकिया जा रहा है तो ना चौधरी के जिहड़े बांदर सन उन्हां कोल चुकिया जा रहा है। तो ये बांदर का तमाशा है
ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।